अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर के तालीमी इदारों में मारूफ इदारा हीरा मॉडल हाई स्कूल। यहाँ पर हर साल तलबा 10वीं जमात में आला निशानात हासिल करते हैं। कम फीस में आला तर्ज तालीम दी जाती है। तजुर्बेकार टीचर्स व स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर तालीम हासिल किए हुए तलबा कई आला ओहदों पर फायज है। आज ही अपने बच्चों को हीरा मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाकर उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। विजन 2047 के साथ महबूब नगर की तरक्की के मंसूबे रुकने असेंबली अन्नम श्रीनिवास रेड्डी मुस्तकबिल में महबूब नगर, भूतपुर और जड़चला के साथ एक शानदार ट्राइब शहर बनाया जाएगा। महबूब नगर रुकने असेंबली अन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि विजन 2047 के साथ महबूब नगर की तरक्की के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ताउन से हमारे महबूब नगर की तरक्की पर प्रचार किया और विजन 2047 के हदफ के मुताबिक महबूब नगर को मखसूस मंसूबों के साथ तैयार करने के लिए माहिरीन, कंसल्टेंट्स और सर्वे करने वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर के अहम मसाइल की निशानदेही की गई है और वो महबूब नगर को अगले दर्जे तक ले जाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। शहर में ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ने से मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वाज़े कहा कि हमने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी को कहा कि इस शहर को एक और बाईपास रोड की ज़रूरत है और उन्होंने मुस्बित जवाब दिया है और ये कि हमें अगले माली साल में बाईपास सड़क फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महबूब नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में TUIDF के ज़रिए पानी की फराहमी की तरक्की के लिए 220.94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भूतपुर, जड़चला और महबूब नगर पर मुश्तमिल ट्राई सिटी एक शानदार शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि महबूब नगर की मौजूदा आबादी 3 लाख है और 2047 तक आबादी बढ़कर 5 लाख तक पहुंच सकती है। इसीलिए इस वक्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जामे सरगर्मियाँ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे महबूब नगर में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा और IIIT कॉलेज उनमें से एक है। उन्होंने याद दिलाया कि 269 करोड़ रुपए की अमृत स्कीम को पिछली हुकूमत के दौर में छोड़ दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा जिंदा किया गया और अमृत स्कीम शुरू की गई। उन्होंने कहा कि मयूरी एको पार्क को तैयार किया जाएगा और जल्द ही फूले लाकर साइंस सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। इस मौके पर TPCC जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मोंडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेकरी अनीता मधुसूदन रेड्डी, साबिका कौंसल CJ भनोर, कृष्णया यादव, सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ప్రెస్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఇక్కడ నాతో ఉన్న మా చైర్మన్లు, సీనియర్ నాయకులు అందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు భారతదేశంలో అటు ప్రధానమంత్రి గారు కావచ్చు, ఇటు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ తోటి పనిచేస్తూ ఉన్నారు। విజన్ 2047 అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 100 సంవత్సరాలు అంతవరకు మన లక్ష్యాలు ఏముండాలి, భారతదేశం ఎట్లుండాలి అని చెప్పి PM గారు ఒక విజన్ 2047కి ఆవిష్కరిస్తే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్లుండాలి, ఎటువంటి అభివృద్ధి ఉండాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విజన్ ఏముండాలి అని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ విజన్ 2047 వారు ఆవిష్కరిస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళ కోవలోనే మన మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్ కూడా విజన్ 2047 ఎలా ఉండాలి, దానికి ఏమేమి మనము ఇన్పుట్స్ కావాలా, భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మనము తీసుకురావాలా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటినీ కూడా 2047 లక్ష్యంతో రాబోయే 30-32 సంవత్సరాలు మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్, ఈ పట్టణము, ఈ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలు ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాలి, ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికాబద్ధంగా ఎట్లా మన మహబూబ్ నగర్ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి
మేము కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఆలోచనలో భాగంగానే మనం ఇప్పుడున్న మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఉన్న కీలకమైన సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేయడం, భవిష్యత్తు గ్రోత్కి అడ్డంకులుగా ఏమేమి సంభవించవచ్చో వాటిని ఎట్లా తొలగించుకోవాలో అని చెప్పి ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి, సర్వే ఏజెన్సీస్ తోటి నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నుంచి కసరత్తు మొదలుపెట్టినాం. కన్సల్టెంట్స్ని పిలిచి సర్వే రిపోర్ట్లు ఇప్పించినాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఒక 3-4 అంశాలు మన మహబూబ్నగర్ పట్టణాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు, ఏర్పడబోయే అడ్డంకులు, ఈ రెండింటి మీద సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిగింది. ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా ఇది మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. మా నాయకులతో కూడా నేను షేర్ చేసుకున్నాను. ప్రధానమైన అడ్డంకులు ఏంటి అంటే నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య ఒకటి. నేషనల్ హైవేస్ పక్క నుంచి పోతున్న మొబిలిటీ ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీసు, సెటిల్మెంట్స్, కాలనీ గ్రోత్స్ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి భవిష్యత్తు కోసం మనకు ఇంకొక బైపాస్ రోడ్ అవసరం డైవర్షన్కి అని చెప్పి ఆలోచన చేసి అందులో భాగంగా దానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకొని దానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. గౌరవ నితిన్ గడ్కరీ గారు మొన్న కూడా వచ్చి నెక్స్ట్ అకౌంటబుల్ ఇయర్లో దాని ఫైనాన్స్లో పెడతాము, అది ఖచ్చితంగా పూర్తి చేస్తాము అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవతోటి అది బీజం పడ్డది. ఇంకొకటి ప్రధానంగా ఇక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని డెవలప్ చేయాలా. ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు మిగతా పట్టణాల కంటే ఎక్కువ రిసోర్సెస్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ లేవు. అటవీ సంపద కావచ్చు, ఖనిజ సంపద కావచ్చు, లేదు జల సంపద కావచ్చు, మన మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి లేదు. కాబట్టి మనకున్న ఏకైక అస్త్రం హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. ప్రపంచంలో ఈరోజు భారతదేశం పేరేనిక గన్నది ఒక సాఫ్ట్ పవర్గా ఎదిగింది అంటే మనము మన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం. ఐఐటీస్ను 1950-60 దశకంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఐఐఎంస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కులవృత్తులకు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇంత గొప్ప ప్రయత్నం 20-30 సంవత్సరాలు జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు లక్షలాది మంది నిపుణులు మన దేశం నుంచి తయారైపోయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మల్టీనేషనల్ కంపెనీలలో వాళ్ళు ప్రధాన కీలకమైన భూమిక పోషిస్తూ భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను, ఔన్నత్యాన్ని పెంచే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఒక్క రోజుతో అయ్యే పని కాదు. నిరంతర కృషి, నిరంతర శ్రమ, సుదీర్ఘ విజన్ నాయకులకు, రాజకీయ నాయకులకు, అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఉంటే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. మహబూబ్ నగర్కి ఇప్పటిదాకా అది కొరవడింది. మన జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ చాలా అద్భుతమైన లొకేషన్. ఇక్కడి నుంచి అటు రాయచూరు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రకు పోవడానికి అనేక పట్టణాలకు ఇది ట్రాన్సిట్ పాయింట్. గోవాకు పోయే వాళ్ళు కూడా ఇదే రూట్ ఎంచుకుంటూ ఉంటారు. బెంగళూరు పోయేదైతే మనకు జాతీయ రహదారి మన పక్క నుంచే పోతూ ఉంటాం. రాయచూరు, షోలాపూరు, కొల్లాపూరు ఇవన్నిటికీ కూడా ఇది ట్రాన్సిట్ పాయింట్ మహబూబ్ నగర్. దీని ఇంపార్టెన్స్ని గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కానీ, పాలకులు కానీ దీని గురించి అర్థం చేసుకోలే. మనం ఇంత కీలకమైన పొజిషన్లో మనం ఉన్నాము అంటే దీన్ని మనం అడ్వాంటేజెస్గా తీసుకోవాలి. విద్యాపరంగా కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ పరంగా కానీ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా, ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హబ్గా మహబూబ్ నగర్కు విశేషమైన భవిష్యత్తు ఉంది. రేపు 2047లో కూడా ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హబ్బు, ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా మనం దీన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటే ఈ విజన్ 2047 సార్థకత చేకూరుతుంది. అందుకే ఆ దిక్కుగా ఆలోచనలు చేసి మొట్టమొదటగా మనకు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన చేసి పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయం మనకు మహబూబ్ నగర్కు ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కానుక. ఆ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు కూడా ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఇక్కడ అధ్యక్షుడిగా ఉండి. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।
और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।